Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 7 of PGTRB. We are discussing Rabindranath Tagore's Geetanjali in detail. And in today's session, we will try to complete Geetanjali, starting from 71 to 103. And maybe we'll break it into two segments and we will try to complete. So we are with lyric number 71. And lyric number 71 deals with the nature of Maya. In Hindu philosophy, we have the concept of Maya. We have three important elements. One is called uh, Anavam, Kanmam, Maya in Tamil. When we say Anavam, it is ego, pride. Then Karma and Maya. Maya, what is the purpose of Maya? And who created Maya? That are the things which are discussed here. And in this particular lyric, it is stated clearly that Maya was created by God. And how is Maya described? It is there in the very first line. It is the casting of colored shadow. Okay, colored shadows on their radiance. And why is Maya created? Maya is created so that the self realizes who or what it is. அந்த ஜீவாத்மன் தான் யார் என்பதை முதலில் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். உணர்ந்து கொண்ட பின்பு அந்த பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த வெளிச்சம் என்னவென்பதையும் அறிந்து கொள்ளலாம். அதனால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, God is trying to be elusive. God is trying to be elusive. Elusiveனா என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஒளிந்து விளையாடுவது. ஈஸியா நமக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம கை மேல கிடைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த விஷயத்தை நம்ம பெருசா வேல்யூ பண்ண மாட்டோம். ஸோ God is playing a game with us by allowing Maya to have control over us. அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் இங்க இருக்கு. Look at the description of Maya. Maya is described as a screen that actually separates the Jivatman and the Paramatman. Okay, it's a screen that is raised, painted with innumerable figures with the brush of the night and day. Behind it, thy seat is woven in wondrous mysteries of the curves, casting away all barren lines of straightness. Alagana or information. There is a screen. In the screen, there are very many images, and the images are tempting. அதை நம்மளை வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்காகவே கடவுள் வேணும்னே செஞ்சு வச்சிருக்காரு. We should get distracted, overcome all these distractions and see what lies beyond. இதற்கு பின்பு என்ன இருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அந்த ஸ்கிரீனுக்கு பின்னாடி யார் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, God is seated in his royal throne in wondrous mysteries of curve. What is this curve? What does it mean? அப்படின்னா, he speaks about the cyclic journey of the soul. We call it as a cycle of birth, death and rebirth. அந்த சைக்கிளிக் ஜேர்னி நம்ம வந்து நான் லீனியர்னு சொல்லுவோம். இதை வந்து வெஸ்டர்ன் டெர்மினாலஜியில லீனியர் நரேட்டிவ் அப்படின்னா ஒரே நேர்கோடில் பயணிப்பது. ஆனா நம்ம இந்தியன் பிலாசபி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, when we speak about the journey of the soul is not in a linear plane, but it is in non-linear plane. It is in circle, it is in curves. He is speaking about how Jivatman takes several births before surrendering itself in the hands of the Paramatma. That is lyric number 71. Now we are moving into 72. 72, again, it is a continuation of 71. God, what is the relationship between God and Maya? அப்படிங்கிறத தான் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் லிரிக் சொல்லுது. Now God is, how is God described? அப்படிங்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் லைன்லேயே சொல்லுது, He, it is the innermost one who awakens my being in his deep hidden touches. Where is God? அப்படின்னா, God அப்படிங்கிறத தமிழ்ல நீங்க சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, கடவுள், கடந்து இருப்பவன், உள்ளும் இருப்பவன். இந்த ஆன்மாவிற்கு வெளியில் இருப்பவனும் அவன் தான், இந்த ஆன்மாவிற்கு உள்ளாக இருக்கக்கூடியவனும் அவன் தான். அகத்தே இருக்கக்கூடிய அந்த ஜோதி, அகத்தே இருக்கக்கூடிய ஜோதி is God, and this man
is, what is this God doing? God is awakening the being of the human being. அந்த இருத்தலை தூண்டுகிறது. கடவுள் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, is awakening, is trying to touch us from within, and he is drawing us, the Jivatman, to himself. And look at the next one. What is he doing? He is a magician who is weaving the web of Maya. And that is a lot of attractive things which are placed around us. It is in multiple colors, a myriad of color. Myriad na, it's a collection of different colors. Yeah, he is actually weaving a web. Web அப்படின்னா ஒரு சிலந்தி வந்து எப்படி வலை பின்னி ஒரு பூச்சை அங்கே மாட்டி வைத்து அந்த எப்படி அந்த பூச்சை வந்து சித்திரவதை பண்ணி அது என்ன பண்ணுமா கொல்லுமோ, இங்க வந்து அந்த மாதிரி சித்திரவதை பண்றதுக்கு இல்ல. He wants to take the soul towards himself, so he is preparing a beautiful web in order to attract us. Okay, and look at the second line. He lets peep out through the folds his feet, at whose touch I forget myself. இப்ப கடவுள் வந்து ஒரு அழகான ஒரு வெப்பை கிரியேட் பண்றாரு, மாயா அப்படிங்கிற ஒரு வெப். அந்த வெப் வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்றோம், அதை நோக்கி நம்ம போறோம். போய் அந்த வெப்புக்குள்ளார நம்ம மாட்டிக்கிட்டு அந்த மல்டிபிள் கலர்ஸ்ல பார்த்து லயித்து போய் இதற்கு பின்னாடி யார் இருக்கா அப்படின்னு தேடும் பொழுது we find God seated in his royal throne. Then we go and touch his feet. The moment we touch, we forget ourselves, and time goes away from life because we have become one with God. எது வரைக்கும் நமக்கு வந்து காலம் நம்மை கட்டுப்படுத்தும் அப்படின்னா, கடவுளிடம் நம் சரணாகதி அடையாத வரைக்கும் நமக்கு வந்து இந்த மூப்பு அப்படின்னு இருக்கும், இந்த வயது மூப்பு அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கும், நோய்வாய் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் இருக்கும், நம்முடைய உடல் வந்து நலிந்து கொண்டு இருக்கும். ஆனா நம்ம கடவுளை என்னைக்கு சரணாகதி அடைகிறோமோ, we will become immortal being. Time cannot limit us. This is the purpose why God has created Maya. Maya is not to elude us. It is not to distract us completely, but to pull us towards himself. அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட். ஓகே, அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு லிரிக், often found in the syllabi of universities. பிஜி சிலபஸ்லயா இருக்கும், இல்லைன்னா யூஜி சிலபஸ்ல இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கீதாஞ்சலி எங்கெங்கெல்லாம் இந்தியன் ரைட்டிங்ல ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்களோ அங்க நிறைய இடங்கள்ல வந்து இந்த ஹிம், இந்த பர்டிகுலர் லிரிக் இஸ் பீயிங் ப்ரிஸ்கிரைப். வாட் இஸ் டெலிவரன்ஸ்? What do you mean by deliverance? To deliver means to redeem. நம்முடைய ஆன்மாவை நாம் எவ்வாறு மீட்டு எடுப்பது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, அது இப்போ ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போகணும், உங்களுக்கு எதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் என்று கருதுகிறீர்களோ, எதெல்லாம் ரொம்ப ஆசையா பற்று, அந்த பற்றை அகற்றி விட்டு இது வேண்டாம் இது வேண்டாம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போகணும். அப்படி போனீங்கன்னா தான் உங்களை என்ன பண்ண முடியும், நீங்க உங்களுடைய ஆன்மாவை காப்பாற்றி கொள்ள முடியும் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லும் பொழுது ரவீந்திரநாத் தாகூர் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. இந்த வெரி ஃபர்ஸ்ட் லைன் he says very clearly, deliverance is not for me in renunciation. நான் வந்து எதையுமே வேண்டாம் என்று ஒதுக்க போவது இல்லை, ஒதுக்குறதுனால என்னுடைய ஆன்மாவை நான் காப்பாற்ற முடியாது. அப்ப என்ன சொல்றாரு, I will enjoy all the pleasures of life, all the pleasures that come via the sense organs. என்னுடைய சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் வழியாக வரக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் நான் என்ஜாய் பண்ண போறேன். and this enjoyment is considered to be bonds of delight. நான் வந்து பைண்ட் பண்ண போறேன். அதனால நிறைய philosophers அப்படிதான் சொல்லியிருக்காங்க, இந்தியன் philosophers. when you are giving importance to your sense organs, இந்த உடல் புலன்கள், அந்த புலன்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, 5, எத்தனை புலன்கள் டீச்சர்ஸ்? How many sense organs are there? 5 sense organs. அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த 5 sense organsக்கு நம்ம அடிமையாக கூடாது, அதை எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ண பார்க்கணும். அப்ப இதெல்லாம் வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு குரூப் சொல்லும் பொழுது ரவீந்திரநாத் தாகூர் என்ன சொல்றாரு, நோ, I will take delight
in 1,000 bonds of delight. I'll be happy in being in the world, living every moment, enjoying all the elements created by God. இங்க பாருங்க, அந்த fourth லைன்ல சொல்றாங்க, no, I will never shut the doors of my senses. இந்த புலன் வழியாக வரக்கூடிய அந்த அனுபவங்களுக்கு நான் மறுப்பு சொல்ல மாட்டேன். ஏன் மறுப்பு சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னா, இது எல்லாத்தையும் படைத்தவர் யாரு? கடவுள் தான் படைத்திருக்கிறார். அது படைத்தது எதற்காக அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இந்த ஆன்மா அந்த விஷயங்களை எல்லாம் உள்வாங்கி அதை என்ஜாய் பண்ணிட்டு, அதே நேரத்துல என்ஜாய் பண்ணும்போது இந்த விஷயங்களை எல்லாம் படைத்த அந்த கடவுளை நோக்கி நாம் போக வேண்டும். It is a pinch of the eternal delight. ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் என்பதை போல அந்த கடவுள் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பூரணத்தின் ஒரு துகள் தான் இந்த உலகம், இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயங்கள் எல்லாம். அதனால எல்லாத்தையுமே இந்த புலன் காட்சியில வரக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் நான் உள்வாங்கி என்ஜாய் பண்ணி, and I will try to overcome this bondage by surrendering myself to God who has created all these delights which are around me. So he gives much importance to the sense experience. இதுதான் நம்ம மனசுல வச்சுக்க வேண்டியது. This stanza speaks about the importance of embracing experience that comes through senses. இந்த புலன்கள் வழியாக வரக்கூடிய அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ரொம்ப முக்கியம். நான் அதற்கு நோ என்று சொல்ல மாட்டேன். அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவது வழியாகவே நான் என்னுடைய ஆன்மாவை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு வழி இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அவர் சொல்றார். Now we are moving to lyric number 74. Lyric number 74 எதை பத்தி அப்படின்னா, there is a beautiful metaphor of a pitcher. What do you mean by pitcher? A pitcher is a vessel, an utensil. அது வந்து ஒரு பானை. அப்ப இந்த ஒரு மண் பானை. அப்ப என்ன சொல்றாரு? I am like a pitcher. I am like this மண் பானை, and I am going every day to the stream to fill the pitcher. And he says, the day passes very soon. Every day, ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் சூரியன் உதிக்கிறது, மாலையில் சூரியன் மறைகிறது. அப்ப காலம் உருண்டோடி கொண்டிருக்கிறது. Which means he is very much conscious about the passing nature of time. Time is passing. It is transient. அப்ப என்ன சொல்றாரு? I am going to the stream. What does the stream signify? What does it connote? அப்படின்னா, stream is a symbol of God. Every day I am going to God and I'm praying to God, and I am filling my pitcher with the grace of God. However, the grace doesn't remain in the water. It oozes away. காலையில் நீங்க மண்பானையில தண்ணி எடுத்து வச்சீங்கன்னா, அந்த பானை நல்ல சுட்ட பானையா இருந்தாலும் சரி, சுடாத பானையா இருந்தாலும் கொஞ்சம் அளவுக்கு அந்த தண்ணீர் குறையதான் செய்யும். ஏன் அப்படின்னா, அந்த சைட் வால்ஸ் வந்து அதை அப்படி உறிஞ்சுக்கும். அப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, the water is making sad noise because it is oozing out. அப்ப என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, I am wasting the divine grace which is given to me because of my attachment with the world, with my preoccupation with the world. இந்த உலக காரியங்களில் அதிக நாட்டம் கொள்வதனால் நான் என்ன பண்றேன்? கடவுள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த அருளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்து கொண்டிருக்கிறேன். அதை பத்தி எனக்கு தெளிவான ஒரு புரிதல் இருக்கிறது அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் சொல்றாரு. செகண்ட் இமேஜ் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he is again going back to a previous image. என்ன அப்படின்னா, the image of a flute and the image of a flutist. God is the flutist and man is the flute. ஏன் flute அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it is not a concrete reality. அதுக்குள்ளார வந்து பாத்தீங்கன்னா, there is a hollow. There is a hollow. It is not filled with solid things. உள்ள வந்து ஒரு ஓட்டைகள் இருக்கு. அந்த ஓட்டை வழியாக யாரோ ஒருவர் வந்து பிரெத் பண்ணாதான் அந்த புல்லாங்குழலில் இருந்து ஓசை வரும். இல்லட்டினா the flute remains useless. So he is aware of the uselessness of the human body, and he feels that there is God who is ready
playing his music, and must be the image of I would say Lord Krishna, who is playing that pulangulan, beautiful pulangulan, and he is reminded of that. There he beautifully gives the image there at the fording in the little boat. Fording அப்படின்னா the front part of a ship, of a boat. அதுல உட்கார்ந்து ஒருத்தர் என்ன பண்றாரு? There is an unknown man playing upon his flute. He is reminding me that I am nobody before God. I am a hollow being and I am useless without God. கடவுள் அதில் காற்று ஊதவில்லை என்றால் புல்லாங்குழலுக்கு எந்த ஒரு மதிப்பு மரியாதையும் கிடையாது. அந்த ஃப்ளூட்டிஸ்ட் இல்லைன்னா அந்த புல்லாங்குழலுக்கு மதிப்பு கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளூட்டிஸ்ட் வாயிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த காற்று அதனுள்ளே சென்று பலவிதமான ஒளியை எழுப்பும். அப்ப யூ நீட் டு அலோவ் காட் டு ஒர்க் ஆன் யோர் சோல் so that you become somebody in the world. இதுதான் 74 உடைய சாராம்சம், the essence. Now we move on to lyric number 75. 75ல என்ன சார் சொல்றாரு அப்படின்னா he is reminded about what God expects of human being. அப்ப கடவுள் மனிதரிடம் எதிர்பார்ப்பது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the first thing is when you are in the world you need to do your work in the world. இந்த உலகத்தில் நீ இருக்கும் பொழுது, இந்த உலகத்தில் நீ ஒரு மனிதனாக பிறந்து விட்டாய், ஒரு குடும்பத்தில் நீ தலைவனாக இருக்கிறீங்க அல்லது தலைவியாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா you need to fulfill all the works entrusted to you, all the responsibilities given to you. That is the first work. அதே நேரத்துல நீங்க என்ன பண்ணணும்? You need to also go towards God. This is the dual work which is given to every human being. கடவுள் நம்மிடம் எதிர்பார்ப்பது அதுதான். நீ இந்த மனிதனாக பிறந்து விட்டா இந்த உலகத்துல, அப்ப மனிதன் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் எல்லாத்தையும் நீ செய்யணும். எதையும் விட்டு விட்டு வந்து விடக்கூடாது. விட்டு விட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த கடவுளுக்கு பிடிக்காது அப்படின்ற ரவீந்திரநாத் சொல்றாரு. கடவுள் உன்னை ஒரு சம்சாரி ஆக்கி விட்டார் அப்படின்னா அந்த சம்சாரிக்கான வேலையை செய்யணும். அந்த ஒரு குடும்பஸ்தன் ஆக்கிட்டாருன்னு வச்சுங்களேன், இந்த குடும்பத்தை விட்டுட்டு ஓடிடக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா அது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அதுவும் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. என்ன அப்படின்னா ஒரு குடும்பஸ்தன் அப்படின்னா அந்த குடும்பத்துல எல்லாரையும் அவருக்கு பொறுப்புகள்லாம் இருக்கு, அந்த பிள்ளைகளை வளர்த்து எடுக்கணும். வளர்த்து எடுத்து விட்டு அவர்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை செஞ்சு கொடுத்துட்டு முதல் நரை முடி தெரியும் பொழுது தன்னுடைய மனைவியிடம் பிள்ளைகளிடம் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு அவங்கள்ட்ட பர்மிஷன் வாங்கிக்கிட்டு யூ நீட் டு கோ இன்டு வனப்பிரஸ்தா, ஆர் வி கால் இட் அஸ் சந்நியாசா. சந்நியாசம் அப்பதான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அப்ப அந்த டியூட்டியை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டு யூ நீட் டு கோ டுவர்ட்ஸ் காட். அப்ப டியூவல் டியூட்டி which is expected of the ஜீவ் ஆத்மன். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, அதுக்கு ஒரு இமேஜ் சொல்றாரு, அதுக்கு நமக்கு இமேஜரி சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா த ரிவர். ஒரு ரிவர் பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா the river has to go and merge with the sea. ஒரு ஆறு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கடலோடு கலக்க வேண்டும். அதுதான் அல்டிமேட் பர்பஸ். we call it as the long term goal. இன்னொரு ஷார்ட் டேர்ம் கோல் என்ன? போற வழியில எல்லா ஊர்கள், சின்ன சின்ன கிராமம், பெரிய சிட்டி, எல்லா வழியிலையும் போய் அந்த இடத்த எல்லாத்தையும் வளமாக்கி கொண்டு வர வேண்டும். இப்ப ஒரு ஆறுக்கே வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் கோல் இருக்கு, ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் கோல் இருக்கு. அந்த ரிவர் டஸ் இட்ஸ் டியூவல் ரோல் pretty well. Likewise, the human being should carry out the earthly duties and the spiritual duty, the mundane duty and the spiritual. mundane of the earth, இந்த உலக சார்ந்த காரியங்களையும் செய்து முடிக்க வேண்டும், இந்த ஆன்மா சார்ந்த காரியங்களையும் செய்து முடிக்க வேண்டும். இந்த ரெண்டுல எது ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்க, எது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா ஆன்மா சார்ந்த காரியம். Okay, the second image that he is giving is the flower image. Okay, the flower, why does a flower blossom அப்படின்னா the flower blossoms in the world to be an offering to God. It has to offer itself to God. The second thing is it also is responsible to spread perfume or fragrance in the air. அதை நுகர்வர்கள் கடவுளை நினைச்சு பார்க்கணும். அப்ப ரெண்டு வேலையை வந்து ஒரு ஃப்ளவரும் செய்யணும். அது வந்து தன்னையே கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் இந்த உலக காரியம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு காற்றோடு ஒரு நல்ல ஒரு வாசனையை பரப்ப வேண்டும். அப்ப அந்த
பூவுமே அந்த வேலையை செய்யுது, மனிதனாகிய நாம் அதை செய்யணும்ல அப்படின்னு மறைமுகமா கொஸ்டின் கேட்டுட்டு என்ன சொல்றாரு பாருங்க. when thy worship is more important, but many people do not worship God. They feel that they are not having time to worship God. And இவர் சொல்றாரு பாருங்க, நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றாரு, நெகட்டிவா பாசிட்டிவா சொல்றாரு. Thy worship does not impoverish the world. If we worship God, we will not be made poor, but we will be made rich. அதை இந்த உலகம் தெரிந்து கொள்ள மாட்டேங்கிறது அப்படிங்கிறாரு. அடுத்தது தன்னை பற்றி சொல்ற ரொம்ப பர்சனல் நோட் சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னா, my dear God, you have made me a poet. You have made me a poet. Okay. And what do I actually do? அப்படின்னா, I am writing poetry using words, and these words are actually please the people. How does it please? அப்படின்னா, it gives a meaning to the people. But actually, who is the one who is giving that meaning to the words? It is God himself. Meaning is given to words not by human being, though it is a human effort. Meaning comes from God. ஒரு வார்த்தைக்கும் ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் இல்ல இந்த ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். ஃபெர்டினாண்ட் de Saussure சொல்றாரு, the relationship between the signifier and the signified is arbitrary. It is not fixed. It keeps on changing. அப்ப யாரு சார் ஒரு பர்டிகுலர் வேர்டுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் மீனிங்கை லிங்க் பண்ணி கொடுத்தது அப்படின்னா, it should be God. அப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, all the poetry that I write points to God. Though it pleases human being, it gives him some kind of pleasure. But the purpose of poetry is not just to give pleasure to human beings, but it is to reach God. It is to focus the attention of people to God. Did you understand this concept, teachers? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we are moving to lyric number 76. Lyric number 76 அப்படிங்கும்போது திருப்பியும் ஒரு பழைய கான்செப்ட் தான் போறாரு. ஏன் அப்படின்னா, these are taken from various sources. I told you in the introduction. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இது ஒரு மிஸ்டிக். மிஸ்டிக் எப்பொழுதுமே ஒரு கொஹிரன்சி இருக்காது. கொஹிரன்சி அப்படின்னா கோர்வையாக எதையும் எழுத மாட்டாங்க. ஏன்னா எந்த நேரத்துல எந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவருக்கு கிடைக்கும், எந்த ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பிளேன்ல அவர் இருப்பாரு அப்படின்னு தெரியாது. அதனால இங்க பாத்தீங்கன்னா திருப்பியும் அவர் ஒரு பழைய தீமுக்கு போறாரு. என்ன தீம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the desire of the ஜீவாத்மன் என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்றாரு. The desire of the ஜீவாத்மன் is to see God face to face. Okay. இறைவா எனக்கு ஒரு ஆசை அப்படின்னு ஒரு சாங் இருக்கு. இறைவா எனக்கு ஒரு ஆசை, உன்னை முகமுகமாக தரிசிக்கணும், உன் திருப்பதமே நான் அமர்ந்திடணும் அப்படின்னு ஒரு அழகான ஒரு ஹிம் இருக்கு. And when I read this lyric, I'm reminded of that hymn. The same idea is given there. The Jivatman longs to see God face to face. That is the ultimate end of human aspiration. கடவுளை முகமுகமாக தரிசிக்கணும் அப்படிங்கிறது. அப்ப அந்த ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு. அந்த ஒரு விஷயத்த சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்றாருன்னா, வாட் இஸ் ரியாலிட்டி? ஆசை இருக்கு தாசில் பார்க்க, அருகதை இருக்கு ஆடு மேய்க்க அப்படின்னு ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க. அப்ப என்ன சொல்றாரு, எனக்கு ஆசை இருக்கு உங்களை முகமுகமா பார்க்கணும்னு, ஆனா I am caught in the laborious world which you have created. It's a very tough world. I'm given a lot of work. I'm caught in the tumult of toil and I'm struggling in this world among hurrying crowd. ஒரு பெரிய மக்கள் கூட்டத்தினிடையே என்னை நீர் படைத்து விட்டாய் கடவுளே. இந்த மக்கள் கூட்டத்தினிடையே நான் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன். இருந்தாலும் நான் என்னுடைய உள்ளத்தின் ஆசை என்ன அப்படின்னா, உன்னை முகமுகமாக பார்க்க வேண்டும். அப்ப என்ன சொல்றாரு, எனக்கு புரியுது, நீங்க எனக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க இந்த உலகத்துல. லெட் மீ கம்ப்ளீட் திஸ் ஒர்க் அண்ட் தென் கம் அண்ட் ஸ்டாண்ட் பிஃபோர் யூ அண்ட் ஃபேஸ் யூ. அண்ட் வாட் வில் ஹேப்பன் when the ஜீவாத்மன் faces the பரமாத்மா? என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ரொம்ப பெருசா ரொமான்டிக் டேர்ம்ஸ் ஏதாவது பேசுமா அந்த ஜீவாத்மன் அப்படின்னா இல்ல. அந்த நேரத்துல பேச்சே வராது.
கடவுளை நாம் முகமுகமாக தரிசிக்கும் பொழுது இறைவா போற்றி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம புகழ்ந்து பேசுறோம்லே. நம்ம போய் கோயில்களுக்கெல்லாம் ஆலயத்துக்கு போகும்போது அப்படியே கையெல்லாம் தூப்பி ஏதாவது ஒரு ஜெபத்தை சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி ஜெபம்லாம் பேசுறதுக்கு நேரம் இருக்காது. எப்பொழுது நாம் கடவுளை நேருக்கு நேர் பார்க்கிறோமோ அப்போது நாம் பேச்சற்று நிற்போம், மெய் மறந்து அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை இந்த லிரிக்ல அவர் ஃபைல் பண்றார். அதற்கப்புறம் இந்த லிரிக் நம்பர் 77 இஸ் சம்திங் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, God can be approached in two ways. What are the two ways of approaching God? அப்படின்னா, to go along with the crowd and try to pray to God. இந்த மக்களோடு கூட்டத்தோடு கூட்டமாக ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்டு ரிலீஜியஸ் பேரடைம்குள்ளார, அந்த ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்குள்ளார அங்க கொடுத்தப்பட்ட ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி கடவுளை வந்து ப்ரே பண்றது ஒரு விஷயம். திஸ் இஸ் கால்ட் ரிலீஜியஸ் அப்ரோச் டு காட். இன்னொன்னு ஸ்பிரிச்சுவல் அப்ரோச் டு காட். ஸ்பிரிச்சுவல் அப்ரோச் டு காட் அப்படின்னா, யூ ஹாவ் a personal experience with God. Hey, when you have this personal experience, that personal experience will be very very enriching. நீங்க வந்து இந்த ரிலீஜியஸ் வர்ஷிப்ல கடவுளுக்கு பின்னாடி போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கோயிலுக்கு போவீங்க வருவீங்க, கோயிலுக்கு போவீங்க, அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு சந்தோஷம் இருக்கும். திருப்பி வரும் பொழுது இந்த மனசு வந்து பயங்கர போராட்டமான நிலை இருக்கும் அப்படிங்கறத அவர் சொல்றார். When you are having a personal experience of God, you will feel that God is your friend. He always stands by you and God will hold your arm. He will hold you by your arm. உங்க கையை பிடித்து வா தோழனே, நான் உன்னோட இருக்கேன், கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்வார் அப்படின்னு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் இந்த லிரிக்ஸ் சொல்லிட்டு, செகண்ட் ஹாஃப் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, when you have a personal experience of God, you will not become inactive. நாம் செயலற்ற ஜடங்களாக இருக்க மாட்டோம், அல்லது we will not become selfish. Instead, we will become service oriented. நம்ம வந்து கடவுளை உண்மையாலுமே பர்சனலா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், ரொம்ப நேரோ மைண்டடா இருக்க மாட்டோம், ரொம்ப செல்ஃபிஷா இருக்க மாட்டோம், அடுத்தவனை பத்தி கவலைப்படாம இருக்க மாட்டோம். என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, we will be other centered. நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மக்கள், அந்த மக்களுடைய இன்ப துன்பங்களில் பங்கெடுப்போம். ஏன் பங்கெடுப்போம் அப்படின்னா, you know for certain that the God whom you have experienced is among the poor, the lowly and the lost. அப்படிப்பட்ட அடித்தட்டு மக்கள், கஷ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களிடம்தான் கடவுள் இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் நன்றாக உணர்ந்து அந்த கடவுளோடு ஒன்றாக இருப்பதற்காக நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, you will become service minded அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட். ஸோ இந்த லிரிக்ல he speaks about personal experience, and that personal experience will make us men and women for others. மற்றவரைக்காக நாம் வாழ ஆரம்பிப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டான்ஸா. நவ் இந்த ஸ்டான்ஸாவோட ஐ திங்க் we will go for a short break of 5 minutes, and then because இதோட ஒரு தாட் முடியுது, அடுத்த வேற தாட் தொடங்குறதுனால we will come back for the next session. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா டீச்சர்ஸ்?